जयपाल पुलर के एनकाउंटर से शहीद हुए एएसआई के परिवार ने जताई संतुष्टि। एएसआई दलविंदरजीत सिंह की पत्नी ने कहा, अजिहे गैंगस्टरां दा यही होना चाहिए है हशर। बंगाल पुलिस की मदद के नाल पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन जैक नूं दिता अंजाम। डीजीपी बोले, 5 सूबियां च कीती जा रही सी गैंगस्टरां की तलाश। 28 मई नूं गवालियर तो मिली सी वड्डी लीड। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ। ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਰਡਿੰਗ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਹੀ ਜਤਾਇਆ ਭਰੋਸਾ। पंजाब च अज तो झोने की लवाई का सीजन होगा शुरू। सरकार वालों 8 घंटे निर्विघन बिजली देने का दावा, पर प्रवासी मजदूरों की घाट किसानों लिए बन सकती है समस्या। केंद्र ने झोने की MSP च किया 72 रुपए का इजाफा। किसान बोले, सरकार ने C2+50 वाले फार्मूले मुताबक नहीं वधाए रेट। विरोधियों ने भी चुके सवाल, वादे नूं दस्सिया मामूली। पंजाब सरकार ने ऐसी स्कॉलरशिप का 65 करोड़ रुपया किया जारी। निजी कॉलेजों की संस्था का बयान, सारे 1500 करोड़ रुपए जारी करे सरकार, ताही रोल नंबर जारी करन योग होंगे निजी कॉलेज। अज अध्यापकों के नाल संवाद करनगे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। स्कूली सिक्ख्या च देश भर च पंजाब के अव्वल आउण ते देणगे हल्लाशेरी। अध्यापकों तो लए जाणगे होर सुझाव। अज लगेगा साल का पहला सूरज ग्रहण। शाम 4:52 ते आसमान च नजर आएगी रिंग ऑफ फायर। करीब 148 साल बाद शनि जयंती ते ग्रहण का बनिया योग। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जयपाल पुलर के एनकाउंटर के नाल। ते एनकाउंटर दे विच जयपाल पुलर नूं ढेर कर दिता गया। एक रिटायर्ड पुलिस अफसर का बेटा जो हैमर थ्रो का खिडारी सी, किवें अपराध की दुनिया दे विच शामिल होया ते किवें एक तो बाद एक उसके गुनाहां दी लिस्ट इन्नी लंबी हुंदी चली गई कि आखिरकार उसका इन्ना भयानक हशर होया। पिछले दिनी जयपाल पुलर ने अपने साथियों के नाल जगराओं दे विच 2 ASI का कतल कर दिता सी, जिस तो बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही सी। हालांकि 2 साथी पहला ही गवालियर तो फड़े गए सी ते जयपाल पुलर अते उसका एक होर साथी जसप्रीत जस्सी कलकत्ता दे विच इन्हां दोवां दा एनकाउंटर कर दिता गया। ते 5 तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं जयपाल पुलर दे नाल जुड़ियां हुईयां उसदे गुनाहां दा जो कच्चा चिट्ठा है, जिस दा अंत होया है, जिस दहशत दा अंत होया है। क्राइम दी दुनिया दे विच एक वड्डा नाम रखण वाला इनामी गैंगस्टर, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, 40 तो वध मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹ 4 ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ 'ਚ 2 ASI ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ASI ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਜੋ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਹ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜयपाल ਪੁਲਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਸੀ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ जयपाल पुलर ਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। पंजाब पुलिस का ऑपरेशन जैक सिर्फ पंजाब पुलिस ही नहीं, बंगाल पुलिस ही नहीं, बल्कि होर भी जो पुलिस वख-वख सूबियां दी इसकी भाल भी कर रही सी।
तो उन्हां दी मदद दे नाल इस ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया है ते इस दा अंत किया गया है। कौन सी जयपाल भुल्लर, विस्तार दे नाल भी तुहानूं दस्सांगे कि आखिरकार एक रिटायर्ड अफसर दा बेटा किस तरह क्राइम दी दुनिया दे विच इस तरह धसदा गया कि आखिरकार उसका अंत इन्ना माड़ा होया है। जयपाल भुल्लर दा नाम, असल नाम मनजीत सिंह, पंजाब पुलिस दे रिटायर्ड ASI दा बेटा। 2003 दे विच लुधियाना स्पोर्ट्स अकैडमी दे विच जयपाल दाखिल होया सी। हैमर थ्रो दा एक चंगा खिडारी सी। अकैडमी दे विच ही बचपन दे दोस्त अमनदीप सिर्फ उर्फ हैप्पी दे नाल मुलाकात हुंदी है। हैप्पी दे पिता भी रिटायर्ड SI सी। बॉडी बिल्डर हैप्पी पहला ही क्राइम दी दुनिया च कदम रख चुका सी ते जयपाल जुलाई 2004 दे विच पहली बार क्राइम दी दुनिया दे विच वड़िया जदों लुधियाना च सिनेमा मालिक दे बेटे दे किडनैपिंग केस दे विच गिरफ्तारी हुई। क्राइम दी दुनिया दे विच जयपाल दी एंट्री होने दे नाल ही परिवार ने इस तो नाता तोड़ लिया, बेदखल कर दिता। पर इस तो बाद जयपाल क्राइम दी दुनिया च इस कदर बढ़ गया कि दोबारा कदे वापस नहीं आ पाया। 2006 च लुधियाना सेंट्रल जेल च राजा दे नाल मुलाकात हुंदी है। जमानत ते रिहा होया तां बाहर आके शेरा खुब्बण नूं मिलिया। पटियाला च हैमर थ्रो प्रतियोगिता दे विच शेरा दे नाल मुलाकात हुंदी है। जनवरी 2009 च शेरा ते जयपाल ने राजा नूं पुलिस कस्टडी विचों भजाया। राजे दे लई बरनाला बस स्टैंड ते पुलिस दे नाल मुठभेड़ भी हुई। शेरा, जयपाल ते राजा तिन्हां ने मिलके हाईवे ते लुटेरियां दा गैंग बनाया। दस दईए कि जयपाल भुल्लर जो फिरोजपुर दे नाल संबंध रखता है, बेशक परिवार ने नाता तोड़ दिता सी, परिवार ने बेदखल भी कर दिता सी, पर उस परिवार दे विच भी अज जरूर सहम दा दुख दा माहौल है क्योंकि पुत दे जदों मौत दी खबर मिली है तां जरूर मां प्यो नूं दुख तां हुंदा ही है। तस्वीर रुख करदे आ फिरोजपुर दा मनदीप साडे सहयोगी जुड़े हुए ने, इस दे नाल ही मनोज राठी भी साडे सहयोगी जुड़े ने। तां सब तो पहला फिरोजपुर का रुख करते हैं तो मनदीप, बेशक पुत कपुती क्यों ना निकलिया होवे, बेदखल कर दिता होवे मापिया ने जदों क्राइम दी दुनिया दे विच ये चला गया सी, 2004 दे विच ही चला गया सी, पर हुण अज जदों इन्ने सालां बाद पुत दे एनकाउंटर दी खबर मिली है तां किस तरह दा माहौल है परिवार दा, किस तरह दा प्रतिक्रम है? जी हम तो गल करिए फिरोजपुर की तो जयपाल भुल्लर जो एक गैंगस्टर के नाम तो जानिया जाता है और कल एनकाउंटर होने तो बाद जिहड़ा घर दे विच मातम का माहौल सी, पूरी तरह घर दे विच ताले लगे हुए सी, परिवार वाले जिहड़े घर नहीं सन, मगर अज परिवार वाले जिहड़े घर आए हैं, घर खुले है और हालात जिहड़े है काफ़ी खराब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों तो इत्थे सफाई नहीं हुई, घरे कोई आया नहीं। मेरे नाल इत्थे घर दे परिवारक मैंबर जिहड़े ने वो भी मौजूद ने, ध्यान सिंह मंड आए हुए ने, वो परिवार दे मैंबर ने, क्योंकि लाइट भी खराब सी, हुण लाइट ठीक कराई गई है, घर दे इंतजाम किए जा रहे हैं और घर दे विच मातम का माहौल है। साथी जिहड़े नाल स्पोर्ट्समैन सीगे, जिहड़े जयपाल दे नाल खेडदे सी, बचपन इकट्ठे बिताया, वड्डे होए, जवान होए और इस तरह इस अलग जी दुनिया च चले जाना और अज इस खबर का आना कल कि जयपाल का एनकाउंटर हो गया, मातम है, माहौल है इहो जिहा। ध्यान सिंह मान ने मेरे नाल, उन्हां नाल जरूर गल करांगे। सर, की किहो जी नेचर का सीगा जयपाल भुल्लर और किवें हालात बने सारे? तुसीं अज इत्थे पहुंचे हो, घर आए हो, की हालात ने सारे? जयपाल भुल्लर साडे बच्चियां वर्गा सी, साडे बच्चियां नाल इसे गली दे विच खेडदे, कदी साडे घरे कदी इत्थे, बड़ा सियाणा ते सुलझिया होया बच्चा सीगा। असीं उहनूं कदी शरारत करदे नूं नहीं सी वेखिया। कई वारी बच्चिਆਂ ने लड़ पैना, फिर जदों झगड़ा साडे कोल आउणा, फिर उन्हें सफाई देनी भी अंकल जी ਜਾਂ मामा जी मैनूं खास करके कहिंदे सी, मामा जी इस तरह करके बई ਇਹਦਾ कोई कसूर नहीं, ਇਹਦਾ कसूर है भी जिवें कोई सियाणा बंदा गल करदा। बहुत होनहार बच्चा सीगा। जदों असीं कल ਉਹਦੀ मौत बारे सुनिया, एकदम सानू सारिਆਂ ਨੂੰ महल्ले वालिਆਂ ਨੂੰ जिवें करंट लगदा है, इस तरह का महसूस होया। बहुत अफसोस होया सानू
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਣਾ, ਔਰ 2003 ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਣਾ, 3 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਹੋਨੈਸਟ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋ ਯੂਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪਿਆ ਕੇ ਬਸੁਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਨੈੱਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ? ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਯੂਥ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੂਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਘਰੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਮਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਪਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ?
ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਬੈਗ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਔਰ ਜੈਪਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪਲਿਆ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੈਪਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਘਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ किस तरह परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੈਪਾਲ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਪਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਬਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਮੀ ਹੈ, ਮਾਤਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਈਟ ਚਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਆਖਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਮਾਤਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ ਔਰ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਤਮ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਜੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਦੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਜੈਪਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜੈਪਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ।
ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੈਪਾਲ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲਾਸ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਜੈਪਾਲ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਬਚਪਨ ਇਕੱਠੇ ਕੱਟਿਆ, ਯੂਥ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਸਫਰ ਹਮ ਉਮਰ ਸੀਗੇ। ਜੈਪਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਜੈਪਾਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਯੁਵਕ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਮਾਤਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਲੀ, ਪੜਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਕਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਦੁਖਦ ਪਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਦੀਪ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਬੇहद ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੁਣ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ,
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ 90 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਰਤੂਸ AK-47 ਤੇ ਕਈ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਮਿਲੇ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਮਈ ਤੋਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਉਸ ਰੈਂਟਡ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਿਸ ਹੈ, ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ, ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ DGP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ A1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ A ਕਲਾਸ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ। 40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬਰੀ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਡਕੈਤੀ, ਲੁੱਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਕੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ STF ਵੱਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 2 ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ ਕਿਸਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟਡ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਉਂ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, 2 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਏ, MP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਲਕੱਤਾ ਗਏ। ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਡਾ ਅਕੋਰਡ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੂ ਮਿਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੈਪਨਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੈਪਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 2009 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਸਮ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ
ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ, ਇਹ 4 ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਚੋਰੀ ਦੇ, ਲੁੱਟ ਦੇ, ਕਤਲ ਦੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਡਰੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ, ਇਨਾਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ A+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸੀ ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ A+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। हाँ जी बिल्कुल, जेकर जयपाल भुल्लर की गल करी जाए और जयपाल भुल्लर और विक्की गौंडर दोनों दोस्त ने, इस तो इलावा शेरा खुब्बन भी, तीनों दोस्त ने। और शेरा खुब्बन और जयपाल भुल्लर दोनों शॉट पुट और हैमर थ्रो के प्लेयर रह चुके हैं, दोनों इकट्ठे गेम कर चुके हैं। जयपाल भुल्लर की गल करी जाए तो कॉलेज के टाइम तो विवाद शुरू होंगे ने, कॉलेज के टाइम तो लड़ाइयाँ शुरू होंदियां ने और एक टाइम यह जिहा आंदा कि पंजाब की, जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि A+ कैटागरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਲੀ ਸੀ। 30/4/2016 ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁੱਬਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ATM ਦੀ ਵੈਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੈਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕੁਰਪੁਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ B153 V153 ਨੰਬਰ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ LIG ਫਲੈਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਓਕੋ ਟੀਮ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ STF ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰੀਬ ਕੱਲ 3:30 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ STF ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ STF ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੀਬ ਦੋਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੋਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿੰਦਾ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਰ ਥਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਚੱਕ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਕੁਰਾਹੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ, ਮਨੋਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2 ASI ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ। ਤਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ। ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ। ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੇ तमाम ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ STF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ASI ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੜੋਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ 'ਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਇਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਪੂਰਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਠਿਕਾਣਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ B 153 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ STF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ OCCU ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੈਕ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। STF वेस्ट बंगाल की टीम और उन्होंने बहुत जब एंटर किया तो उन पे फायरिंग हुई। उसके बाद मुठभेड़ हुई करीब आई थिंक 3:30 बजे के करीब। तो उसमें ये दो वहाँ पे जयपाल सिंह भुल्लर जो फिरोजपुर का रहने वाला था और इसके अलावा जस्सी जो उसने भी फायरिंग करी थी जगरांव में। दस लाख ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਚੌਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੈਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। एक भरत कुमार नाम के आदमी को आज शंभू से करीब 12-12:30 बजे के करीब उसको वहाँ से पकड़ा गया। वो जा रहा था दिल्ली की तरफ, तो वहाँ से उसको पकड़ के उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो इस शख्स ने इसकी शादी हुई है वेस्ट बंगाल में, उसके इन-लॉज उधर कलकत्ता में हैं। तो उससे पता लगा, स्पेसिफिक इनपुट्स मिल गई कि फलां फ्लैट में इसने उनके साथ रेंट एग्रीमेंट वगैरह इसी ने वो जगह लेके दी थी जहां जिस अपार्टमेंट पे ये लोग कलकत्ता में रह रहे थे। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟਿਵ A ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। और ये करीब 31 गैंगस्टर्स थे जैसे मैंने कहा A कैटेगरी, और उसमें से 20 गैंगस्टर्स जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए थे। 11-12 की डिफरेंट स्टेट्स में मौत हुई थी। हम काफ़ी लोगों को इनफैक्ट इतना प्रेशर रहा पंजाब पुलिस का पिछले 3-4 साल में, तो बहुत सारे गैंगस्टर्स स्टेट छोड़ के चले गए, कुछ लोग मुल्क छोड़ के चले गए। 2004 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਧੱਸਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ, ਲੁੱਟਪਾਟ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਧੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕੁਰਾਹੇ ਵੱਲ ਪੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ। ਤੇ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਰਿੰਦਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਗਵਾ ਲਿਆ। जी बिल्कुल, देखो मैं ये कहूँगा पंजाब ने एक स्पोर्ट्समैन भी गवाया, पंजाब ने अपना पुत भी गवाया ते पंजाब ने एक गैंगस्टर भी गवाया। सो कला आपां ये नहीं कह सकते भी, लेकिन इस करके ये सारे शब्द जुड़ जाते हैं क्योंकि उसदी जिंदगी की शुरुआत दे विच उन्हें ये नहीं सोचा सी मैं गैंगस्टर बनना। कदी अपना उहदे माँ प्यो ने नहीं सोचा सी भी साडा मुंडा इस राह ते चलूगा, लेकिन जिहड़े हालातां करके अपना की कहंदे वो इस राह दे उत्ते चले और ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਿਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੈਪਾਲ, ਆਪਣਾ ਰੌਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾਮ ਲਓਗੇ, ਸ਼ੇਰਾ, ਸੁੱਖਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦਾ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਗਲਤ ਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ, ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਅਨਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਗਰ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾ ਗੁੱਬਣ, ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ
ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਈਫ ਆ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲੈਕ ਆਫ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੌਬਸ ਦੀ ਚੰਗੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਕੱਲਾ ਫੇਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬੰਬੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨੋਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਉਦੋਂ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਤਾਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ, ਇੱਕ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰਸ ਵੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਨੈਪਚੈਟਾਂ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਫਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਇੱਕਦਮ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਏਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ 1-2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਂਗ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ
ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਗਏ।